افتتاح قنصلية ديال الامارات العربيه المتحده بالعيون، الاعترافات الاخيره لعبد الملك سلال بخصوص المغرب وعدم احترام التدابير الاحترازيه بالمملكه. مرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم اش طاري لو ديبي. غادي نبداو الحلقه ديال اليوم بالحديث على القرار السيادي ديال الامارات العربيه المتحده بافتتاح القنصليه ديالها مدينه العيون بالصحراء المغربيه. قرار اللي كيجي كتتويج الاستراتيجيه الدبلوماسيه المغربيه واللي عنده واحد المجموعه من الابعاد. كاين البعد الدبلوماسي الصرف اللي هو الاعتراف الضمني بالوحده الترابيه ديال المملكه وبالمغربيه الصحراء. كاين الدلاله الاقتصاديه لان في افتتاح القنصليه افتتاح المجال للتعاون مباشر على المستوى الاقتصادي ما بين الاقاليم الجنوبيه والامارات العربيه المتحده. وكاين البعد السياسي اللي هو لو ميساج ترانسمي نوتامون لي ادفيرسير دو لانتيغريتي تيريتوريال دو رويوم الجيري اون برومي. وفي هذا الباب نشوفوا التحليل ديال تاج الدين الحسيني اللي هو استاذ في العلوم السياسيه وفي القانون الدولي. هذا من شأنه أن يعزز مركز السيادة الذي يتمتع المغرب به في الإقليم ويفند ادعاء التصوم بوجود ملف لتصفية الاستعمار في اللجنة الرابعة تابعة للأمم المتحدة. وهم يتذكرون الكون المغرب هو الذي سبق له منذ سنة 1965 أن سجل موضوع الصحراء في الأمم المتحدة رفقة موضوع سيدي إفني وكذلك سبتة وليبيا. فعلا المغرب استطاع في سنة 1969 أن يسترجع سيدي إفني بنفس المنهاج الذي اتبعه عند تحرير الأقاليم الشمالية مع إسبانيا سنة 1956 وطرفايا سنة 1959، ثم جاءت سنة 1975 لتقوم المسيرة الخضراء بدورها الفعال والمعروف على المستوى العالمي وتؤدي إلى مفاوضات جديدة مع المحتل السابق وهو إسبانيا، ويتم توقيع اتفاقية مدريد ليسترجع المغرب الصحراء. ولذلك الاسترجاع هو تصفية لوجود الاستعمار في هذه المنطقة، لأنه لم يكن هناك استعمار إفريقي أساسا، استعمار كان أوروبي في الأصل والدول الاستعمارية كانت معروفة. وهذا الشيء اعترفت به حتى المحكمة العدلية الدولية في رأيها الاستشاري عندما قالت بأن الأرض عندما استعمرتها إسبانيا لم تكن أرضا خلاء، بل كانت تضم قبائل صحراوية، وهذه القبائل ترتبط بسلطان المغرب برابطة الولاء والبيعة التي تعادل في القانون الدولي الإسلامي مفهوم السيادة الذي يعرفه العصر الحديث. ولذلك أعتقد أن هذه المبادرة لها أهميتها سواء على مستوى العلاقات الثنائية أو في إطارها العربي الإسلامي أو حتى على المستوى الشمولي بالنسبة للآفاق التسوية وتطبيق مفهوم أو مقترح الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب منذ سنة 2007. طريق اذا هذه القرارات يمكن ننظروا لها على ان اون اوفونسيف دبلوماتيك ديال المغرب، سي اون كونسيكراسيون ديال اون استراتيجي كي انتامي بي مال دو طون اي سورتو كوندون في ليسباس ديال سنه فقط المغرب استطاع ان 16 دوله تفتح القنصليات ديالها بالعيون او الدخله، وهذا اللي حبط المخططات ديال اعضاء الوحده الترابيه. هذا اضافه ان كاين واحد المجموعه من الدول اللي اعلنت على لوغ انتونسيون انهم يفتحوا قنصليات جديده، منهم ليبيا، منهم دول عربيه اخرى بالاخص. Mais concrètement, l'ouverture de ces représentations diplomatiques, qu'est-ce que ça veut dire pour le Maroc? وهو بالنسبه للمنتدى الدولي هو اعتراف بمغربيه الصحراء، هو اعتراف قاطع وجازم بمغربيه الصحراء. Voilà, concrètement une reconnaissance du Sahara marocain. Exactement. C'est surtout la preuve que la stratégie marocaine fonctionne et que le Maroc avance dans la défense de son intégrité territoriale. Reste à savoir si la partie adverse, l'Algérie notamment, va enfin sur ses positions ou bouger. دائما بخصوص الجزائر كاين الاعتراف مؤخرا ديال الوزير الاول السابق عبد الملك سلال واللي عبر فيه كليرمون ان derrière la stratégie industrielle algérienne notamment en ce qui concerne l'automobile se cache non pas une volonté de développer une industrie propre à l'Algérie, mais surtout une envie, une volonté de nuire à l'industrie automobile marocaine. D'ailleurs à ce propos et devant la justice, donc c'était lors du procès de l'oligarque Mahiddine Tahkout qui voyait comparaître un autre Premier ministre. Donc Sellal, pour se justifier un peu du fiasco de l'industrie automobile en Algérie, donc déclare quand nous sommes passés à la phase de construction automobile, cela a créé d'énormes problèmes à un pays voisin. Donc en l'occurrence le Maroc. L'intention est claire, c'est vraiment de nuire au Maroc. وفي هذا الإطار ناخذ وجهة نظر ديال مهدي فقير اللي هو خبير اقتصادي.
les déclarations de M. Sillel se confirmeraient, ceci devrait constituer une première dans les annales de la gestion de la chose publique dans la région, dans la mesure où toute décision politique orientée économie est généralement liée à l'intérêt suprême d'un pays donné, et que toute une logique et toute une attractivité économique devrait être orientée vers la réalisation d'objectifs économiques bien définis et bien nommés. Alors que nous entendons ici parler d'une politique industrielle orientée contre un pays. Ce n'est pas pour rivaliser, et ce n'est pas dans un sens de compétition, mais dans un sens qui est orienté à 100% politique. L'Algérie aurait préféré perdre sur le plan intérieur par rapport à son attractivité, par rapport à la valeur ajoutée, par rapport bien sûr à la création de valeur ajoutée et l'accélération industrielle, rien que pour nuire aux intérêts du Maroc. Il est clair que ces décisions ou cette politique qui est une politique politicienne, il n'a rien à voir avec la politique économique, n'a tout simplement pas pu réaliser ses objectifs. Parce que, au meilleur des cas, c'est un acteur ou deux qui aurait préféré s'installer en Algérie au lieu de s'installer au Maroc, profitant de ce dumping. Donc, Naya Tarek, si cela, تشرح لنا بأنه les problèmes occasionnés à un pays voisin, pour lui, ça justifie le fiasco et la défaite ou l'incapacité de l'Algérie à construire une industrie automobile. Ce qui est vraiment dommage par ailleurs, parce qu'on ne construit pas une stratégie économique contre un pays, mais pour le bien de son propre Oui, État. c'est ça qui est malheureux, c'est prendre une décision comme ça pour, juste pour faire mal à un pays voisin. C'est de l'argent jeté par les fenêtres, et c'est de bête, faux espoirs. D'ailleurs, cette stratégie a été vouée à l'échec, dans la mesure où c'est plus une industrie automobile de façade qu'autre chose, et laquelle industrie a failli. Mais j'aimerais juste rappeler que l'affaire avait éclaté en 2017, je pense, donc c'était sur les réseaux sociaux, où on voyait des images donc, de voitures qui arrivaient dans des conteneurs complètement emballés. Donc il suffisait de rajouter des roues pour qu'elle soit opérationnelle. Donc l'industrie, la soi-disant industrie automobile d'Algérie consistait à mettre des roues sur des voitures déjà prêtes à rouler. Donc on n'est même pas dans le montage, on est de là à parler de taux d'intégration, de là à parler de... Le taux d'intégration, il est nul si ce n'est négatif. Donc on ne peut pas parler de taux d'intégration. Donc c'était un montage financier pour permettre en partie à l'oligarque, à la famille Tahkout, de se faire une manne considérable d'argent. Et c'est comme ça qu'on détruit une économie, et c'est bien dommage pour l'Algérie, pour les Algériens. Mais dernier point, le Maroc n'a jamais pris au sérieux la dite industrie automobile en Algérie. Il faut savoir que l'industrie ou le secteur d'industrie automobile au Maroc, il est en totale expansion. C'est le premier en expansion. Ça a mis beaucoup de temps à se mettre en place. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des équipementiers qui sont au Maroc. C'est-à-dire qu'il y a effectivement, on a tout un tissu industriel avec l'usine Renault qui sont arrivés en 2012, l'usine Peugeot qui est une usine dernière génération. Tout ce qui est équipementier Valeo. On est même dans la voiture électrique. Avec l'AMI, Citroën AMI. Donc le Maroc a vraiment développé une vraie industrie automobile qui est très compétitive. Avec un environnement et avec des résultats surtout, parce que les chiffres sont là pour le prouver. Cette année, en termes de chiffre d'affaires à l'export, le Maroc vise les 100 milliards de dirhams. Et c'est de loin le premier secteur exportateur au Maroc, n'est-ce pas? Devant les phosphates et le secteur agricole, donc il n'y a pas photo. وقبل ما نختتموا الحلقه ديال اليوم ما يمكنش ما نهضروش على واحد الظاهره اللي ولات بصراحه كتخلع، وهي ان الغالبيه ديال المغاربه وكنشوفوا هذا الشيء في الدار البيضاء نوطامون ما بقاوش كيلبسوا الماسك. مهدي انت اشتغلتي على هذا الموضوع هذا وشفتي بعينيك يعني كيفاش الشارع كيتعامل مع التدابير الاحترازيه واللي منها لو بور دو ماسك، شنو هما الخلاصات ديالك؟ Donc, la semaine, elle a été marquée par un triste record au niveau des contaminations et au niveau des décès. Et donc, quand on sort dans la rue,
on remarque que les gens ne font plus attention. Il y a un relâchement de la population qui est total, c'est-à-dire le port du masque qui est la première protection contre le Covid-19 n'est plus là. Et ça exprime quoi au juste? Il s'agit d'un ras-le-bol, il s'agit Je d'un pense manque que de responsabilité. et le problème, c'est que c'est contradictoire. C'est parce qu'au début de l'épidémie, il n'y avait pas énormément de cas. Les gens faisaient très attention, ils avaient très peur de la maladie. Aujourd'hui, les gens n'ont plus peur de la maladie, je pense, ou de la C'est un effet contamination. de lassitude. Les gens Voilà, sont un ils se peu... sont lassés. D'ailleurs, même les commerçants, quand on leur demande pourquoi ils portent pas le masque, ils disent bon, ça nous étouffe, on n'arrive pas à travailler avec. Donc, Mais est-ce qu'il y a une prise de conscience par rapport au danger que ça peut représenter? C'est-à-dire que oui, il y a l'aspect gênant, mais ça Mais les n'explique conséquences pas un sont- tel relâchement. mais justement, je pense que non. C'est qu'il n'y a pas une prise de conscience par rapport à ça. C'est-à-dire, si je mets pas mon masque, je risque de contaminer les autres ou de tomber malade. On n'insistera jamais là-dessus. Le port du masque est vraiment obligatoire et c'est vital. À ce propos, on écoute l'avis d'un spécialiste en la matière. بالنسبه لطرق العدوى من هذا الفيروس فهي كما كنعرفوا هي بارفوا ايغين عن طريق الرذاذ اللي كيخرج من اون توسون او لا ساليف ديالنا اي دونك خاص لو ماسك اللي غيمنع وغيقينا ويقي لونتوراج ديالنا من لا ترانسميسيون ديال لا مالادي. اذا اهميه قصوى لوضع الكمامه. اول حاجه قبل ما نوضعوا القناع كنعرفوا بان كاينين بزاف ديال الانواع. حنا غادي نهضروا اليوم على لو ماسك شيرورجيكال والطريقه الصحيه لوضعه. دونك اول حاجه كنبداو بها هي التعقيم ديال اليدين. اون فوا عقمت يديا كندوز القناع ديالي. دونك كنجبدو بحال هكا كيكون عنده نورمالمون دو بارتي وحده بلو فونسي على لوتر. لا موان فونسي هي اللي كتكون فيغ موا اي دونك او اون بارتي ميتاليك اللي كتكون قاصحه كنقيسها. هذيك هي اللي كنوضعها بهذه الطريقه هذه في لاغاسين دو ني في الجدر ديال النيف ديالنا وكنثبت لا بارتي وراء الودنين ديالي ومن بعد كنتاكد بان الكوفر الدقن او لو مونطون ديالنا. اون فوا وضعت انا القناع ما خاصنيش نبقى نقرب ليه بيدي. هذه هي المساله المهمه ما كنقربش ليه بيدي. وثانيا ما كنحيدوش من الانف ديالي وما كنحيدوش من الفم ديالي وانكور موان ما كنحطوش في العنق ديالي لان بهذه الطريقه كيولي هو السبب في نقل العدوى. Donc Mehdi, est-ce que ces comportements vont nous amener vers un deuxième confinement? Parce que sinon, il est inévitable. Ah, bien sûr, c'est clair. Si le nombre des contaminations commence à augmenter de manière exponentielle, encore une fois, on ira vers un reconfinement comme les autres pays, je pense. Le problème pour le Maroc, c'est que les conséquences d'un deuxième confinement seraient désastreuses au niveau économique. Déjà, là, on est dans un contexte de sécheresse. Le prix des denrées alimentaires commence à augmenter. On ne ressent pas encore les conséquences du premier confinement. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la lutte contre le coronavirus passera par l'autodiscipline. C'est chacun dans son coin ce qu'on va faire qui va faire que les contaminations vont baisser. D'accord. Et c'est sur ce bon message que s'achève notre émission de cette semaine. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à la prochaine.